नमस्कार, मी सौ मयुरी नराबार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरक वर्ग, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले जिल्हाधिकारी। आदिलाबाद जिल्ह्यात शिकवणीची क्षमता कमी होत आहे। विकासासाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले, परंतु त्यांचे चांगले परिणाम दिसून आले नाही। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये दररोज अनेक लोक आपली भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुक करतात। పేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు। ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న। ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న। కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। रमाबाई महिला मंडळातर्फे 7 फेब्रुवारी रोजी डॉक्टर PR आंबेडकर यांच्या पत्नी रमाबाई आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी करण्यात आली। तर आदिलाबाद येथील कैलासनगर येथील अशोक बुद्ध विहार येथे होणाऱ्या या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले। तर स्थानिक प्रेस क्लबमध्ये जयंतीच्या भिंती पोस्टरचे अनावरणही करण्यात आले। रमाबाई आंबेडकर यांच्या इतिहासाविषयी बौद्ध धर्मीय व भक्तांना जाणून घ्यावे असे ते म्हणाले। आलेल्यांसाठी अन्नदानाचा कार्यक्रमही त्यांनी ठेवला। हे सौभाग्य वाढवाव आणि रमाईची जयंती आहे याच्यामध्ये उपस्थित राहून सगळ्यांना लाभ घ्यावा। यवतमाळ जिल्ह्याहून वंदना वाघमारे हे रमाईच्या इतिहासावर बोलणारे हाता। आपण घरामध्ये बसून असतो, आपल्याला रमाईचा इतिहास माहित नसते, तर रमाईच्या चरित्रावर रमाईने काय तकलीफ दिलं, दुःख घेतलं, सुख घेतलं हे तुम्हाला जाणून घेण्याबद्दल कैलासनगर भवनला सगळ्यांना हजर व्हावं आणि सगळ्याची हे लाभ घेऊन सगळ्यांना आयोजन केलेलं आहे। सगळ्याला जेवणाचं भोजनाचं पण तिथं तयारीत आहे। सगळ्यांना येऊन तिथं उपस्थित राहून आमच्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा आणि सगळ्याला जय भीम। कैलासनगर भवन 7 तारीख 2025 10 वाजल्यापासून चालू होणार। 10 वाजल्यापासून चालू होणार वंदनाचा कार्यक्रम।
एकदाच एकदम म्हणा की एका आवाजानं. तथागत भगवान बुद्धाचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा माता रमाईचा बसावं. एक एक घ्या ना सगळ्यांनी. ते तुमच्या हातातलं ठेवा की जरासं. कोणी ठेवू नका. पैशाच्या राजकारणाचा पराभव करू, सामान्य माणसाला जिंकू आणि आकांक्षा साध्य करू, धर्मशिक्षक संघाच्या नेत्यांनी सांगितले. त्यांनी कृष्णपल्ली राजेश, जे शिक्षक म्हणून उल्लेखनीय सेवा करत आहे, त्यांना त्यांचे प्रथम प्राधान्य मत देऊन तेलंगणा राज्य विधान परिषद निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन केले. या प्रमाणामध्ये धर्मशिक्षक संघाच्या संयुक्त विद्यमानाने शहरात कागदपत्राचे अनावरणही केले. तर सध्या श्रीमंत आणि व्यावसायिकांचे स्पर्धा करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांचे उद्योग आणि व्यवसायाचे संरक्षण. राजेश म्हणाले की सरकारी शिक्षक म्हणून 30 वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी खालच्या वर्गातील मुलांना शिक्षणाची तत्त्वे शिकवली आणि त्यांच्या प्रगतीचा मोठा हातभार लावला. त्यांनी गाव पातळीवर उत्तम शिक्षक म्हणून नावलौकिक तर मिळवलेच, शिवाय अनेक सेवाही केल्या. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी पुरोगाम विचार आणि कार्यपद्धती असलेल्या सामान्य माणसाने राजेशला मतदान करून विजयी करण्यास प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 టీచర్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్న విషయము తెలిసిందే. ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, నిజామాబాద్ టీచర్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గానికి ధర్మ టీచర్ యూనిటీ తరపున కృష్ణపల్లి రాజేశుడి గారిని అభ్యర్థిగా మేము ప్రకటిస్తున్నాము. ప్రభుత్వ రంగంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా దాదాపు 30 సంవత్సరాల సర్వీసును పూర్తి చేసుకొని అణగారిన వర్గాల పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి వాళ్ళను ఎంతో అభివృద్ధి చేయడంలో చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించిన నిజమైన గ్రామస్థాయి ఉపాధ్యాయుడు కృష్ణపల్లి రాజేశుడు గారు. సార్ని ఈరోజు మేము డిటియు తరపున ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తున్నాము. చాలామంది అనేక ఉపాధ్యాయ సంఘాల ద్వారా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు అధిపతులైన వాళ్ళు నేడు ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ బరిలో ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఒక్కసారి సమాజం ఆలోచించాల్సిందిగా నేను విన్నవిస్తున్నాను. వాళ్ళు ఉన్నతమైన విద్యా సంస్థల అధిపతులు, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు ఓనర్లు, రాష్ట్ర వ్యాప్త వాళ్ళ విద్యా పరిశ్రమ అనేది కొనసాగుతున్నది. అటువంటి వాళ్ళను మనం టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించుకుంటే వాళ్ళు ప్రభుత్వం తరపున ఈ ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని ఏ విధంగా బలోపేతం చేసే సమస్యకు పరిష్కారాలు ఏ విధంగా కనుగొంటారు అనేది మీ సమాజాన్ని ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. समाज कल्याण बीसी वेलफेअरच्या संयुक्त विद्यमानाने बीसी स्टडी सर्कलने आदिलाबाद येथील मोफत मॅट्रिक वसतिगृहातील 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरक वर्ग सुरू केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी दीप प्रज्वलन केले आणि मागील परीक्षांच्या या प्रश्नपत्रिकाचे विश्लेषण करून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कसा करावा व अभ्यास कसे केले पाहिजे हे सांगण्यात आले. तर या कार्यक्रमात जिल्हा बीसी विकास अधिकारी के राजलिंगू, अनुचित जाती विकास अधिकारी सुनीता कुमारी, विषय तज्ञ दिशावर प्रवीण, रमाकांत रेड्डी, विठ्ठल, सुशीला, मुरलीधर आदींनी सहभाग घेतला. तसेच सायकोलॉजी मोटिवेशन क्लास स्टडी सर्कलच्या संचालकांनी विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांचीही भीतीही घालवली, तर पाळायचे नियमही समजून सांगितले.
जिल्ह्यातील चेन्नूर शहरात अतिसार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे। गेल्या 4 दिवसापासून शहरातील नागरिक उलट्या आणि जुलाबाच्या तीव्र त्रासाने शासकीय व खाजगी रुग्णालयामध्ये धाव घेत आहे। गेल्या आठवडाभरात चेन्नूरच्या शासकीय सामाजिक रुग्णालयात उलट्या आणि जुलाबाच्या रुग्णांची संख्या ही 50हून अधिक झालेली आहे। शहरातील पिण्याचे पाणी दूषित असल्याचे, त्यामुळे उलट्या जुलाबाचा त्रास होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहे। चेन्नूर नगरपालिकेचे अधिकारी आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रतिसाद देऊन या अतिसाराचा त्रास वाढू नये यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्या अशी मागणी केली। ఇక్కడ చిన్న గత ఆదివారం నుండి చెన్నూరు పట్టణంలో ఈ వామిటింగ్ మోషన్స్ వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు। ఈ హాస్పిటల్లో బెడ్లు ఖాళీ లేకుండా అయినాయి। మరి వాటర్ వల్లనో వైరస్ వల్లనో ఈ వ్యాధి సోకినట్టు అర్థమవుతుంది। చెన్నూరు పట్టణంలో త్రాగే నీరు కష్టమైనందున దాదాపు వందలాది మంది రోగం పాలవుతున్నారు। చాలామందికి డిహైడ్రేషన్ వలన మరి ఈ కలుషిత నీటి వలన చాలామందికి ఈ పాలు రోగం మొత్తం లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి। దాదాపు నాలుగు రోజులు అయితే హాస్పిటల్ చేయలేము మేము భార్యాభర్తలు। మరి ఇక్కడ దాదాపు ఇక్కడ పరిశుభ్రత మరి హాస్పిటల్ పంచుకున్నప్పటికీ పరిశుభ్రత లోపించింది। తర్వాత వందలాది మంది పేషెంట్లతో కలకలాడుతుంది। దాదాపు 2 రోజుల నుంచి చెన్నూరు పట్టణంలో కూడా మొత్తం బురద నీళ్ళు బతుకమ్మ వాగు నుంచి ఈ హెడ్ ట్యాంకు నీటి సరఫరా ఇక్కడ నుంచి లోకల్గా సరఫరా మొత్తం ముద్దు సరఫరా కావడంతో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎలాంటి శ్రద్ధ తీసుకోవడం లేదు। తర్వాత ఎలాంటి బ్లీచింగ్ పౌడర్ కూడా ఎన్నోసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినా కానీ ఎవరు పట్టించుకొని నాటు లేదు। ఈ మధ్యకాలం లోపల ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఇప్పటివరకు 41 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయండి, డయేరియా కేసులు। దీంట్లోపల చెన్నూరు టౌన్ లోపల 31 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి। మిగతా 10 కేసులు మిగతా కొట్టపల్లి, వేమపల్లి మండలం నుంచి రిపోర్ట్ అయినాయి। ఈ 31 కేసులో కూడా ఎక్కువగా జెండవాడ, పట్టిగూడెం నుంచి ఎక్కువగా రిపోర్ట్ అయినట్టు తెలుసు। నిన్న కూడా మన మున్సిపల్ కమిషనర్ సార్కి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది। సార్ కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చేసి వాళ్ళు ఏదైతే పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా విజిట్ చేసేసి వాళ్ళని కూడా అడిగారు, ఏ వాటర్ తాగుతున్నారో ఏం కథ అని చెప్పేసి అడిగారు। సో వాళ్ళు కూడా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బతుకమ్మ వాగు వాటర్ ఏదైతే ఉందో అవి తాగుతున్నారని చెప్పారు। సో ఎవరైతే వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారము ఆ వాటర్ ఏదైతే తాగిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆ వాటర్ తాగడం వల్లనే అయిందని చెప్పేసి నిర్ధారణకు వచ్చింది జరిగింది। ఎవరు కూడా పేషెంట్ బాగా సీరియస్ ఏం కాలేదు, అందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది, అందరూ కూడా ఇప్పుడు स्टेबलనే ఉన్నారు। रेड्डी वेलफेअर असोसिएशनच्या सदस्यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत MLC टीरमार मल्लन्ना यांनी रेड्डी यांच्या विरोधात केलेल्या अयोग्य टिप्पणीचा तीव्र निषेध केला। तोंडावर नियंत्रण ठेवून बोलण्याचा सल्ला दिला गेला। एवढ्या प्रमाणात टिप्पण्याच्या निषेधार्थ दोन्ही मंडळाच्या कौटा गावात मल्लन्ना ही यांच्यासाठी पाडेकट्टी या सावत्र यात्रा काढण्यात आले। तर रेड्डीची ही बदनामी होईल असे कोणी बोलल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला। तर त्यांनी बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली।
सरकार शिकवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेत आहे, पण त्याचे परिणाम ही अपेक्षेप्रमाणे होत नाही आहे. शिक्षणाची जननी असलेली आदिलाबाद जिल्हा आजही शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये मागे आहे, तर यात शंकाही नाही. यामागे अनेक कारणे असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकाची कमतरता, उपस्थितांची गैरहजेरी आणि योग्य अध्यापनाचा अभाव, पालकांची निरक्षरता आदी कारणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचेही ते म्हणाले. तर आदिलाबाद जिल्ह्यातील इयत्ता 3 ते 5वी मधील केवळ 16.5% विद्यार्थी साक्षर आहेत. वाचण्यास सक्षम असणे हे परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे. त्याचप्रमाणे 6वी ते 8वीच्या वर्गातील 50% विद्यार्थ्यांनाच धडे वाचता येत असल्याचे दिसूनही येत आहे. तर जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षमतेचे आसा सर्वेक्षण 2 महिन्यापूर्वी करण्यात आले असून हा अहवाल नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. योग्य नियोजन करून विद्यार्थ्यांना समजेल अशा पद्धतीने शिकवले तर काही बदल होऊ शकेल असे मत सर्वत्र व्यक्तही होत आहे. गेल्या काही दिवसापासून सुरू असलेल्या 353B राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा दर्जा कमी होत असल्याची टीकाही होत आहे. जैनत मंडळातील बोरज ते बेला मंडळातील उपसनाळा या सुमारे 33 किलोमीटर अंतराच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या या रुंदीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 40% कमी म्हणजेच 194 कोटी रुपये. मात्र बांधकाम सुरू झाल्यापासून नागरिकांतून असंतोष व्यक्त केला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामांमध्ये दर्जाचा अभाव असेल तर रस्ता रुंदीकरणाची परवानगी न घेता रस्त्यासाठी वाटेल ते घेत असल्याची टीकाही होत आहे. నాణ్యత లేమి ఒకవైపు అయితే మరోవైపు గతంలో రోడ్డు కోసం తీసుకున్న తమ స్థలాలకు సంబంధించి దశాబ్దాలు గడుస్తున్న నష్టపరిహారం అందలేదని రోడ్డు నిర్మాణంలో అనంతరం విస్తరణ పనుల నిర్మాణంలో భూములు కోల్పోయిన రైతులు అంటున్నారు. ఈ రోడ్ వచ్చేసి ఇంతకు ముందు 20 నుంచి 30 ఫీట్ల రోడ్ ఉండేది. దాన్ని ఏం చేశారంటే 100 ఫీట్లకు పొడిగించుకున్నారు. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండానే మా కుటుంబానికి సంబంధించిన దగ్గర 4 నుంచి 5 ఎకరాల పొలము రోడ్డుకి వెళ్ళిపోయింది. దానికి సంబంధించిన నష్టపరిహారం ఎలాంటిది ఇంకా రాలేదు. సో మేమేమంటున్నామంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ మాకు సరైన న్యాయం చేయాలి. వీళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్డు నేషనల్ హైవే అని చెప్పేసి వాళ్ళు
ఉన్న రోడ్ని వాళ్ళకి ఎక్కడ ఎక్స్ట్రా అవసరం ఉంటే అక్కడ చెప్పకుండానే వాళ్ళు తీసేసుకుంటున్నారు. సో ఇలా మాకు నష్టపరిహారంతో పాటు మాకు ఇక్కడ న్యాయం చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. మా కుటుంబానికి సంబంధించి అయితే దగ్గర అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే 4.5 ఎకరాలు ఈ రోడ్డుకే పోయింది. ఇటు లక్ష్మీపూర్ రోడ్డు కూడా 100 ఫీట్లకు పొడిగించుకున్నారు. కానీ ఎలాంటి న్యాయం కూడా ఇప్పటి వరకు రైతులకు ఎలాంటి నష్టపరిహారం అయితే అందించలేదు. లేదు అంటే మాకు తెలిసి ఇప్పుడు మా తండ్రులు ఏం చెప్తారంటే మొదట చిన్న రోడ్ అంటే 20 ఫీట్ల రోడ్డు కోసం తీసుకున్నారు. తర్వాత అప్పుడు ఒక అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చారు కిస్తులు అని చెప్పి, 3-4 కిస్తులు అని చెప్పి ఒక కిస్తు వచ్చిందని చెప్పారు. దాని తర్వాత వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండానే రోడ్లు విస్తరణ పొడిగించుకున్నారు 100 ఫీట్ల. సో ఈ 100 ఫీట్ల రోడ్ని కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ అంటే మలుపుల ప్లేస్లో మా భూమిలోకి లోపలికి కూడా రావడం జరిగింది. మా ఫెన్సింగ్లు తీసేశారు, మా రాళ్ళ కట్ట పెట్టుకున్న రాళ్ళ కట్టలు తీసేశారు. సో అట్లా మేము చాలా నష్టపోయాం. మాకు ఈ రోడ్డుకి విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి కదా. సో ఇంతకుముందు మాకు రాని డబ్బులు ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు 100 ఫీట్లకు పొడిగించిన డబ్బులు మాకు రైతులకు ఇస్తే మేము చాలా సంతోషిస్తాం. ఇప్పుడు రోడ్డుకి వేసుకున్న పైపులు ఉంటాయి, మేము రోడ్డు క్రాస్ చేయడానికి అవన్నీ మొత్తం తీసేస్తున్నారు. పంట పొలంకి కంచేసుకున్నాం, ఆ కంచెలు తీసేశారు. అలాంటివి ఏం లేదు, వీళ్ళకి సంబంధించిన రోడ్డు పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు మా పొలానికి ఉన్న కంచె పోయింది, వేసుకున్న రాళ్ళ కట్ట పోయింది, రహదారులు ఇలాంటివన్నీ పోయినాయి. సో వీళ్ళు రోడ్డు హైట్ చేస్తున్నారు. సో నాళాలు కానీ ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ మట్టి తీసేస్తున్నారు. సో అది మా రైతులకు కూడా చక్కగా అంటే చేనుకు దారి కానీ అలాంటిది కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. మేము ఇంతకుముందు బ్రిడ్జి కడితేనే మా చేను మొత్తం పోకడ అయిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఇప్పటికి కూడా చేను మొత్తము నీళ్ళు అవుతున్నాయి. కాబట్టి దాని గురించి కూడా మేము ఆర్డీఓ దగ్గరికి పోయినాం, అక్కడికి పోయినాం, ఎటువైనా పరిష్కారం కాలే ఇప్పటిదాకా. మరి ఆ బ్రిడ్జి గురించి కూడా మాకు సజెషన్ వాళ్ళు చెప్పేటోళ్ళు లేరు. మరి ఇప్పటిదాకా పోయిన రోడ్ గురించి కూడా మాకు ఇప్పటిదాకా ₹1 కూడా అందలే. అయినా మరింత మమ్మల్ని అడగకుండా ఎక్కడిదాకా అంటే అక్కడ తీసుకుంటున్నారు. దాని పరిష్కారం మీరు ఏదో కలిగిన కాడికి సాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అప్పట్లో రోడ్డు విస్తరణ కోసం 20 ఫీట్లు 30 ఫీట్లు తీసుకుంటామని చెప్పి 50 నుంచి 150 ఫీట్ల వరకు తమ పంట చేలను తీసుకున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇతర నిర్మాణాల కోసం భూములు తీసుకుంటే ముందే గజం భూమికింత అని లెక్క కట్టించే ప్రభుత్వం రోడ్డు విస్తరణ కోసం మాత్రం ఎంత ఇస్తుందన్నది చెప్పలేదని వాపోయారు. గతంలో ఇచ్చిన భూమికే ఇంతవరకు ఎలాంటి నష్టపరిహారం అందలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితము మా నాన్న చెప్పిండు 20 ఫీట్ల రోడ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు. కానీ ఈ రోజు మాత్రము 150 ఫీట్లు మాత్రము ఈ రోడ్డు విస్తరణ కోసము తీసుకుంటుంది. కాబట్టి కానీ మా అనుమతులు లేకుండా కూడా ఈ రోడ్ వర్కర్స్ కూడా డ్యామేజ్ చేస్తూ మాకు చేన్లకు పోవడానికి వీలు లేకుండా కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పంట పండించుకొని బతికే మేము రైతులమి, ఇవాళ మాకు చేన్లకు పోవడానికి రహదారి కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు. అదే విషయంలో మాకు ఎలాంటి నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా ఈ ప్రభుత్వము పనిచేస్తుంది. ఎవరికో ఇండస్ట్రీలకు వాళ్లకు లాభం కల్పిస్తుంది. కానీ మేము కష్టపడి పండించే రైతుకి మాత్రము ఈ ప్రభుత్వము ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడు ఇది నేషనల్ హైవే అంటున్నారు. కాబట్టి ఇది ఎవరికి అడగాలో మాకు దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాము. ఇవల్ల అమ్మ న్యూస్ ద్వారా మాకు ఒక ఊరట కలిగిందని మేము అనుకుంటున్నాము. కాబట్టి దయచేసి అధికారులు మాత్రము మాకు జరిగినటువంటి నష్టపరిహారాన్ని మాకు రోడ్డుకు పోయితే మాకు దిగడానికి రోడ్డు కూడా ఆ ప్రభుత్వమే ఆ కాంట్రాక్టర్ మాకు చేసేయాలని మేము ఈ అమ్మ న్యూస్ ద్వారా కోరుతున్నాము. దయచేసి అధికారులు మా గోలు ఇని మాకు న్యాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. భూమి ఇంతకుముందు 20 ఫీట్ల రోడ్డు పోయింది. రోడ్డు పోయిన దానికి మరింత 150 ఫీట్ల చేనుకు వచ్చింది. కష్టం చేసి బతకటోళ్ళము, బతకడానికి లేక దిగతాందుకు తోవలేక దున్నుకుందానికి భూమి లేక 2 ఎకరాల భూమిలోకి 1.5 ఎకరాకి వచ్చింది. మాకు బతకారం ఏమి ఇస్తారు, ఏ న్యాయం చేస్తారో కష్టం చేసి బతకటోళ్ళము న్యాయం చేసి నష్టపరిహారం ప్రశాంతం చేయాలన్న. మరోవైపు
మరోవైపు రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా అడ్డుగా ఉన్న చెట్లను తొలగించారంటే సబబే, కానీ చేపట్టాల్సిన పనులకు దూరంగా ఏపుగా పెరిగిన పెద్ద పెద్ద చెట్లను కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు నరికేశారని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా చెట్లు నరికి అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. కాంట్రాక్టర్ తనకిష్టం వచ్చినట్టు పనులు చేస్తున్నా పట్టించుకునే నాథుడే లేడని అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వ్యవసాయమే ఆధారంగా బతుకుతున్న తమకు న్యాయం చేయాలని, తగిన నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని రోడ్డు విస్తరణలో భూములు కోల్పోయిన రైతులు వేడుకుంటున్నారు. ఏదైతే నేషనల్ హైవే పనులు ప్రారంభమైనాయి, తర్నాం బ్రిడ్జ్ అయితే దాని శాంక్షన్ అయింది అంటున్నారు. దాని అయితే ఇంకా ముట్టు లేదు, పట్టు లేదు. ఒకటి వస్తే ఇంకా 2-3 నెలలు చాలా అయితే, వర్షాకాలం చాలా అవుతుంది. అది ఒకటి. మరి రెండోది, ఏదైతే ఈ రోడ్డు పనులు నడుస్తున్నాయో మొత్తం అవినీతి ఉన్నది. అందులో అంతా డూప్లికేట్ దందానే ఉన్నది. ఇక్కడ మోరం తీసి అటు పోస్తున్నాడు, అక్కడ మోరం తీసి ఇటు పోస్తున్నాడు, ఆ గిట్టి జానెడు పోస్తున్నాడు, రోడ్డు మీద రోడ్డు వార పోస్తున్నాడు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఏమంటే నీకేం చేసేదాన్ని మా చేనుల పంటల పొలాలల్లో ఆ దుబ్బ చూస్తే ఆ శనగను, సోయాబీన్, తొగరాను చేతికి రాకుండా పోతున్నది. కొడతాడు, ఇలా దీపగూడలో కూడా నీళ్ళు కొడతాడు, మరి తిరిసిన కాడ నీళ్ళు కొడతాడు. ఏంది భయ అంటే పూర్తిగా బోరది కాడికి వెళ్ళి దాకా ఒక్క నీళ్ళు కొట్టింది లేదు. ఇది అవి ఏవైతే కలువట్లు కట్టిండో ఆ కలువట్ల గిలావులు కొడుతున్నాడు. కూడా గిలావులు కొడతాడా? ఇట్లా మంచిగా పాలతిరంగా వెళ్ళాలా, దానికి మొత్తం గిలావులు కొట్టి దానికి శుద్ధి పూజలు చేస్తున్నారు. వీటికి ఈ హైవే అలా పనులు ఎంత విక్రమార్క ఎంత ఇది ఉన్నదంటే ఈ కలెక్టర్ దృష్టికి మేము తీసుకుపోతాం. మా దగ్గర బాధాప్త ఫోటోలు పీటోలు ఉన్నాయి. మేము ఏం చేయాలని అది ఇంకా ఎక్కువ దగ్గర పనులకు కూడా మేము అడ్డుకుంటాం. పైప్ లైన్ల కాడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతున్నాయి నీళ్ళు, పైప్ లైన్ల కాడికి వెళ్ళి అంతా ఊరు బండ్లు వస్తున్నాయి. అలా మిషన్ బాగి కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకుపోతాం. వీళ్ళని మేము అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తే మంచిగా పనులు చేస్తే మేము ఎంతైనా సహకరిస్తాం. మా రైతుల్ని మోసం చేస్తున్నారు, ఇటు పబ్లిక్ని మోసం చేసి ఈడికి వెళ్ళి అర్థంగా దునియాబార్ చెట్లు ఉండే 30-40 ఏళ్ళ చెట్లు, ఆ ఈ చెట్టు ఒక్కటే అడ్డం లేకుంటుండే మొత్తం కొండ పోయిన అమ్ముకున్నది తిన్నది పరాక. ఏందిరా అంటే మరి వాళ్ళు ఎంత వస్తుంది, ఇటు 1 మీటర్ అటు 1 మీటర్ 2 మీటర్లకు ఎక్కువ వస్తువు లేదు. మరి అంతగానం చెట్లను ఎంటికి నరకబడ్డది. ఇయ్యాల చెట్టు పెడితే 30 ఏళ్ళు కాల, 30 ఏళ్ళ చెట్టుని ఎంటికి నరకబడ్డది. ఆ చెట్లు ఏం నుక్సాన్ చేసినాయి. డబల్ రోడ్ అన్నమాట, డబల్ రోడ్ ఎటుపోయింది. నేసిన హైవే అన్నాడు, హైవే ఎటుపోయింది. ఇది మొత్తం అలా అధికారులు, ఆ కాంట్రాక్టర్ మొత్తం కుమ్ముకాయ మొత్తం ఖరాబ్ చేసేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు నష్టపరిహారం లేదు రైతులకు. మరి చేనుల పంటకు కూడా నీళ్ళు కొట్టాలా, నీళ్ళు కొట్టు లేదు. అటు ఏదో కొట్టినామంటే కొట్టినామంటున్నాం. ఈ టాకి నీళ్ళు నింపుకొని ఏడన్నది తీసుకపోవచ్చు. ఓళ్ళు లేదు, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ లేదు, ఓళ్ళు లేదు, ఓళ్ళు లేదు, ఓ మండల పైన ఓళ్ళు లేదు, పట్టించుకునేడు. అది అధికారులు కూడా ఇవాళ వస్తున్నాడు, ఇట్లా వస్తున్నాడు, అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ జైకి అయితే 10 సార్లు ఫోన్ చేసినాం, ఆ వంటడు కథ పత్తకుండా చూసు లేదు, ఏం లేదు. మొత్తం అవినీతి ఉన్నాయి. మా దగ్గర బాధాప్త ఫోటోలు ఉన్నాయి. ఇవి పబ్లిక్ని అందరినీ ప్రతి ఊరోళ్ళకు అవగాహన చేసి రోడ్డు మీద కూకుండి అలా అవినీతి తీసే బాధ్యత మేము ఇంకా పబ్లిక్లో తీసుకపోతా అని మనమే చేస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरक वर्ग, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले जिल्हाधिकारी. आदिलाबाद जिल्ह्यात शिकवणीची क्षमता कमी होत आहे. विकासासाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले, परंतु त्यांचे चांगले परिणाम दिसून आले नाही. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.